नमस्कार ओडिशा आज 3 अगस्ट 2025 रविवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज भिडियोटी को शेष जाय देखंतु जहा फल कि मात्र किछि समय मध्यरे आज दिनर समस्त खबर जानि परिबे ओ चैनल नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु आसंतु सुनिबा आजिरो मुख्य खबर गुडिक। आज प्रथम खबर पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। आज किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम और गजपति एही सब जिला गुड़िक प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सहित पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर वेतन दाबी रे उपमुख्यमंत्री को स्मारक पत्र। ऑल ओडिशा सीआरपीएफ संघ पक्षरु मासिक वेतन सहित अन्यान्य बिल प्रदान दाबी रे उपमुख्यमंत्री को स्मारक पत्र प्रदान करा जायछि। एने गतकाली पूर्वाहन रे संघ पक्षरु लोयर पीएमजी निकट रे विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। परे संघर 5 जणिया प्रतिनिधि मंडल उपमुख्यमंत्री को भेटी समस्या बाबद रे अवगत कराइछन्ति। परवर्ती खबर काहींगी एही महिला को मिलिला नहीं टंका सुभद्रार तृतीय किस्ती आसीबो कि नहीं। खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। राज्य रे कोटियरु अधिक महिला खाता को आसीबो टंका ए नै बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पूर्वरु 2टी पर्याय रे 10,000 टंका मिली सारिछि। आउ किछि दिन परे सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसीबो। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिसेंती 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। तेबे तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो केउ माने पाइबे अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती टंका दिया जिवो। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे सुभद्रा योजना टंका पहुंचाइबा नै पूर्वरु भी घोषणा करि सारिचंती राज्य सरकार। आसंता राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख रे सुभद्रा तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को एही बैठक रे अनुमोदन करा जायछि। जेउ माने सुभद्रा टंका पाई नाहंती तांको पई बड़ सूचना। सुभद्रा पोर्टाल पुणी खोलिबा नै घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जेउ माने पाई नाहंती ओ काहेकि कटिछि जानिबा को चाहुचंती से माने वेबसाइट को जाई एहार कारण जानि परिबे। सुभद्रा पोर्टाल रे ए नै नुवा फीचर आसीछि। पोर्टाल खोलिबा परे जानि परिबे। जनसेवा केंद्र रे भी ए नै पाई परिबे तथ्य। बैंक अकाउंट और आधार तथ्य मेल खाऊ नथिले सुभद्रा आवेदन खारज होइजिबो। जदि आपनक बैंक अकाउंट रे भूल आधार तथ्य दिया जाइतिबो तेबे आवेदन रिजेक्ट होइजिबो। सेहि बेली अनेक हिताधिकारी ई केवाईसी होई नथिबारु सेमाने भी सुभद्रा तालिकारु बाद पडिछंती। अयोग्य तालिकार रे सेमानकर ना रहिछि। विस्तृत तथ्य सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे पाई परिबे हिताधिकारी। केवल सेतिकि नुहे ना किंबा अन्य तथ्य मेल खाऊ नथिले भी सुभद्रा तालिकारु अयोग्य घोषित हेबे। आउ बड़ कथा हेउछि तथ्य संशोधन कला परे पुनश्च आवेदन करी सुभद्रा टंका पाई परिबे। सुभद्रा योजना सामिल हेबाकु थिबा महिलांक बयस 1 जुलाई 2024 सुधा 21 वर्षरु कम होई नथिबा आवश्यक। सेहि बली 60 वर्षरु अधिक कोनोसी महिला सुभद्रा योजना रे सामिल होई परिबे नाही। एमाने जदि आवेदन करिथिबे तेबे ना कटि जिवो। सेहि बली जदि कोनोसी महिला मासकु मोट 1500 टंका किंबा ताठारु अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठारु अधिक कोनोसी राज्य किंबा केंद्र सरकारी योजना तथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि सहायता ग्रहण करुचंती से तेबे सेमाने सुभद्रा टंका पाइबा पई योग्य विवेचित हेबे नाही। परवर्ती खबर बलंगा पीड़िता मृत्यु कांग्रेस रो कड़ा चेतावनी। ओडिशा रे हेबो सबुठु बड़ आंदोलन। दीर्घ दिनर मृत्यु सह संघर्ष परे आखि बुझिचंती बलंगा पीड़िता मृत्यु घटना रे वर्तमान राजनीति उष्म हेबारे लागिछि। घटना को नै मुख्यमंत्री शोक व्यक्त करथिबा बेले बलंगा घटना रे अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ करिबारे पुलिस रो विफलता को नै ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो सभापति भक्तचरण दास राज्य सरकार और पुलिस उपरे तीव्र असंतोष प्रकाश करिसेंती। सांबादिक सम्मेलन रे से कहिसेंती आगामी 7 दिन भितर पीड़िता को न्याय न मिले एवं अपराधी को गिरफ न करा जाए तेबे कांग्रेस कर्मी माने डीजीपी ऑफिस घेराव करिवे। भक्त अभियोग करिसेंती जे राज्य सरकार पुलिस विभाग को दुर्बल करिसेंती जहा फल रे बलंगा घटना भली जघन्य अपराध रे संपृक्त अपराधी को गिरफ करिबारे पुलिस विफल हेउछि। से कहिसेंती पुलिस जदि एते दुर्बल जे बलंगा अपराधी को गिरफ करि पारु नाही तेबे आमे प्रशासन को एहार जवाब देई कहिबु आमे पीड़ितांक पई न्याय दाबी करूछु एवं 7 दिन भितर अपराधी को गिरफ न कले कांग्रेस डीजीपी ऑफिस घेराव करिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ବାରଣ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗାଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବହନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଲାଗି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିରାମିଷ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇଲେ ମିଳିବ ଫଳ। ନିରାମିଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳିବ ଫଳ। ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ଫଳ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆମିଷ ଖାଉନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫଳ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟର ଫଳ ଦିଆଯିବ। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ସୋମବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏହି 3 ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ କୁପୋଷଣ ଦୂରେଇବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଆମିଷ ଖାଉନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମିଷ ଖାଉନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6387 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅବସର ନେଇଥିବା 6387 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଯାଏ ଏହି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ବିନାଶର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହିମାଚଳ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରକୃତି ରଚୁଛି ତାଣ୍ଡବ। ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ କାନ୍ଦୁଛି ପାହାଡ଼। ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ନକ୍ସାରୁ ହଜିଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାର୍ଦିୱାଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍ ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ବିନାଶର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଗତକାଲି ଆଖି ବୁଜିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ହୋଇଥିଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ଜୁଲାଇ 19ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜାଳିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ବଳଙ୍ଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଛାନଭିନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପୋଲିସର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସତ୍ତାପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପାଇଁ 2738 କୋଟି 5 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନାକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରୁ 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2738 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନାର ମୋହର ବାଜିଛି। 5 ବର୍ଷରେ 57,525 ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହିତ 41,713 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପୁନଃ ଜଳସେଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 4ଟି ବିଭାଗର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରପାରିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମା। ପରପାରିରେ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଜଗତର ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତା ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଭାଜପା ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମା କନକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଶନିବାର ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ପରୋପକାରିଣୀ ମହିଳା ଭାବେ ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଅ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅମର କୁମାର ବର ବରୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ ବରୀ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତାଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରତାଳଙ୍ଗ ସେତୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ରତାଳଙ୍ଗ ନୋଡାଲ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂତା କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଓ ସୂତାରୁ କିପରି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସେହିପରି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସହିତ ବରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା। ଫଳରେ ସହରରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଉମରକୋଟ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ଅପରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖୁଲମଖୁଲା 2 ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଚଳ କରିଥାନ୍ତି। ସହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହାଇ ରିଜୁଲେସନ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଲାଗିଥିବା ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ସବୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଧାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ 5ଟି କ୍ୟାମେରାରେ ସହରର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶାଖା ସଂଯୋଜିକା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଭଉଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଉଣୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଥିସହ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ନିଖୋଜ। ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ କଙ୍କଡାପାଳ ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ମଧୁସୂଦନ ଗିରି, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ଗିରି, ବଡ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଓ ତାଙ୍କ ଶଳା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା କରି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନା ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।